जय जगन्नाथ। मोर माँ बापा भाई भौणी समस्त को मोर नमस्कार। आज दिनटी मंगलमय हो एवं भगवान आपण को आशीर्वाद करंतु। मोर भाई और भौणी माने आज आम मनीष जीवन गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय को मु आपण ठारे उपस्थापना करने को चाहूँगी। अति संकेत परि कहबी जे ये मनीष जीवन द्विपद कथा को मोर दर्शक बंधु ये जीवन होची पानी फटका परी केतेबेले फुसकिना फाटिଯିव आमे किए जानीपर नाही। आम मनीष जीवन आज अच्छी तो काली को नाही। ये सब जाणी मध्य आमे निजे आम जीवन को दुख कष्ट दे दे चलुछु। आम जीवन केतेबेले दुख आउ कष्ट भोगुची जेतेबेले आम मनरे लोभ सृष्टि होउची। लोभर अन्य नाम होउची आशा। जेते दिन पर्यंत मनर आशा संपूर्ण है नाही सेते दिन पर्यंत आम जीवन दुख आउ कष्ट भोगु थाए। लोभ हेउची मनुष्यर गोटे बड़ परम शत्रु। आमे निर्द्वंद्वरे कहि परिबा जे जदि मनुष्य को आशा आउ लोभ नथिले से बंची पारिबो केमिति। एक कथा प्रकृत रे ठीक, एक कथा प्रकृत रे सत्य, किंतु आशा आउ लोभर गोटे सीमा अच्छी। आम से सीमा भितर रही आशा को आउ लोभ को जेतिकी पाइबा कथा सेतिकी पाई मनर आशा आउ लोभ को बुझाइबार आवश्यक पड़ुछि। नहेले अति आशार मृत्यु निश्चिंत। जेमिति रावण सीता को पाइबा आशारे रावणर मृत्यु हैला, ठीक सेमिति लोभरु पाप हब, पापरु मृत्यु हब। कथारे अच्छी लोके अरजिले भी निजकू नियंट। सेमिति लवंग लटा फूल चहटा फूल कौ दिन फुटिब, अनई अनई बयस गला मो प्रिया केउ दिन आसिब। लुणिया गलाणी लुण को तोते झुरु नाई लहका बेत झुरु अच्छी तोर गुण को। चाली न जानी देउल दोष देउल जाउची अड़ई कष। तेबे दर्शक बंधु ये जीवन होची भगवान कर संपत्ति। ये संपत्ति को धैर्यर सहित साइती कर रखा पड़िबो। धैर्यर सह ये जीवन पथ को अतिक्रम करने को पड़िबो। जीवन मुख्य अंग हेउची धैर्य। धैर्य पिता लागे सत, किंतु यार भविष्य तो खूब मिटा। धैर्यवान व्यक्ति खूब कम विपद वरण से माने करती। तेबे सबु जीव सृष्टि हैला परे ईश्वर मनुष्य को सृष्टि कले। मनुष्य को ज्ञान बुद्धि और विवेक दे सबु जीव मध्यरे श्रेष्ठ कले। ए ज्ञान बुद्धि और विवेक को शास्त्रीय मतरे जदि सदुपयोग न करे तेबे ये दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाए, बेकार हो जाए। ईश्वर मनुष्य को दुख कष्ट और अशांति रूप को अग्नि रे परीक्षा करी तार धैर्य शक्ति को परीक्षा करुथांती। एतिरु जे उत्तीर्ण हो जाए प्रभु तांको आपणार करी नियंती। तेणु आपण माने व्यस्त हेबार आवश्यक नाही। मनर आशा को भगवान सुनिश्चित पूर्ण कर दियंती। किंतु आपण माने मन रखा उचित जे काम क्रोध और लोभ को जो माने दमन करि पारंती सही माने ही पूर्ण जीवन गठन करि पारंती एवं शांति जीवन को भिताई थांती। कारण काम काम हेउची जीवन को नष्ट करे, क्रोध शरीर को नष्ट करे, लोभ मनीष कुणिया को नष्ट करे। तेबे ये तीनोटी जिनिस प्रति मनीष सबु बेले सजग रहिबार उचित। जीवन उपभोग रे नुहे अन्य मानक पई त्याग रे बा अन्य मानकर मंगल रे कामना पई मध्य जीवन धन्य होई पारे। मोर भाई और भौणी माने जीवन रो चलापथ रे अनेक अंका बंका रास्ता दे गति करने को पड़ी थाए। तथापि थकी पड़िबा नाही। धैर्यर सहित आम आगू आगू माड़ी चलने को पड़ो। देखिब
ଆପେ ଆପେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ମନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ ତେବେ ଆମ ପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୋର ମୋର ବୋଲି କହିବା, ଏହି ଶବ୍ଦ ଜୀବନକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ମନ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବୋଧେ ହୁଏ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ମୋର ନ କହି ଆମର କହିବା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ମୋର ବୋଲି ନ କହି ଜୀବନକୁ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛୁ, ଆଉ ମୋର କହି ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ ସିନା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ ବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେକାରଠାରେ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ। ଜୀବନର ବାହାରେ ସୁଖ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ, ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ସୁଖ ଥାଏ। ସୁଖ ପାଇଁ ଧନ ଆଉ ମାନ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଖୋଜିଲେ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମ ଜୀବନ ବେଶ ସରଳ ଅଟେ। ଆମର ଜୀବନ ବେଶ ସରଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଜଟିଳ କରି ପକାନ୍ତି ଏହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷମାନେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା, କାରଣ ଖୁସି ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ଓ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନାଶ କରେ, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରେ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକୁ ତୁମେ କରିପାରିବନି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କାମ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଏ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦରିଦ୍ର। ମଣିଷର ଅସଲ ମାଲିକ ହେଉଛି ମନ। ତା ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆମ ମନକୁ ଶାସନ କରେ। ଦେଖିବ ଶରୀର ଅନୁଶାସିତ ହୋଇ ରହେ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ମନକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଶାସନ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖିବ ଶରୀର ଅନୁଶାସିତ ହୋଇ ରହେ। ଯଦି ଶରୀର ଅନୁଶାସିତ ହୋଇ ରହେ ତେବେ ମନ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଯଦି ମନ ସ୍ଥିର ରହେ ତେବେ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତି ରହେ। ମଣିଷ ପରିବେଶକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ତା ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଯେମିତିକି ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚ ଯେମିତିକି ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଜୀବନଟି ଯେ ଏକ ନାଟକ, ଏକଥା ଯେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିବ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘର୍ଷର ଧାରା। ଏହା କୌଣସି ରୋଗୀକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଠୋରତା ଓ ସାହସିକତାର ସହ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଜୀବନଟା ତାସ୍ ଖେଳ ଭଳି। ଖେଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାସ୍ ବାଛିବା ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ
ହାତରେ ଥିବା ତାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଖେଳିବା ଆମ ହାତରେ ଆଉ ଆମ ଅଧୀନରେ ଆଉ ଆମ କ୍ଷମତାରେ ଥାଏ। ଏବଂ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଆମ କ୍ଷମତା ଆମ ମଣିଷ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ବା ଆମ ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ତେବେ ମୋର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ସହଜରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ପ୍ରତି ମାସ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ, ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ, ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ କରିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଚାର ଗୋଟିଏ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ରକୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଚାର ସେଇ ମାଆକୁ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ଅକ୍ଷମ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଚାର ସେଇ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ମାଲିକଙ୍କୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଚାର ସେଇଦିନ ମଜୁରିଆକୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଚାର ସେଇ ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକାକୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଚାର ସେ ଯାତ୍ରୀକୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଚାର ସେଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ ଯିଏ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିଲି ସେକେଣ୍ଡର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଚାର ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍କୁ, ଯିଏକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ, ଯିଏ ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ହାରିଯାଇଛି। ତେବେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ଅଧା ଜୀବନ ସରିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।